Okay, sir. Okay. Okay. Is it clear or Yeah, it's clear. Newspaper mute check. Newspaper mute check. Sorry. Hello, sir. Hello. 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 hello? Hello. 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 Yeah, hi. Okay, sir. Yeah. Is this? Yeah. Okay, Okay, sir. now I'm able to. So before I told you starts one. Hmm. So in this the configuration, did you understand how we mapped all the things under starts config? Yes, sir. So coming to starts to earlier, we took one of the example. So in this, the first change is the configuration file is default .xml. At runtime, it should available in class path. That means any class path you can build in normal your system class. You will have an environment variable, right? Yeah. If you configure it there also, it's okay. Not only in SRC, you can configure it anywhere, but it should be available in Class. class path. That means you can pack it in any jar, or else you can give it in your class path and give the path in your environment variables or your Eclipse ID also somewhere. So the most default one is under SRC. If you put it at runtime, it will be available in WebINF classes. Whatever wherever these classes goes, it goes into the same place. Okay. And the name is default. Okay, sir. Start. So coming to struts.xml. So in this, the root level tag is struts. So 1.x the complete it's a struts config and it has three elements like plugin, action, and action mappings and form beans like this. So from 2.x we thought okay, we'll have only root level thing called struts under this package.
So the first they introduced a concept called package. This package is something similar to our class packages. Let's say you have a lot of classes. What you'll do is you'll create some package like com.text. If it is a util package, like that, you'll be having certain classes into one package. Under one package, you can't have two classes with same name. In different package, you can have. Are you understanding? this? Yeah. Similar concept they are applied here. If you are writing one package, you can write whatever actions you want. You can't repeat in this, but you can repeat in the other package. Let's say in this same struts.xml, you can write one more package with a different name. Like how we will write after com.text, if you want com.util, you can write one more package, and you can write hello action.java. Similarly, if you are writing hello action now, in this package you can't use twice. In a different package you can use again. Okay. So they are grouping package concept. ఇక్కడ హలో అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? కమాండ్ నేమ్ కింద. It's a logical name. Like hello.action. In the URL pattern we'll be using some action. యా ఓకే ఓకే సార్. So this is the concept of package introducing. Under this package you will write your actions. You can write n number of actions. If you want to repeat this action name, let's say why do you require some of the action name? Let's say there is a person you want to use edit that action or update dot action like this. Same update dot action you want to use again for user. You want to give the same name. In that case, if you use a different package, you can do that one. When you give you a different name, the first thing is you need to give a different name, package name, and namespace is required. This is the default namespace / that means in the URL pattern it will be hello.action directly, application name / hello.action. If you want to give one more package, the name should be different and namespace. Some namespace you need to give. Anyway, we'll go for that example. ఓకే సార్. These two things must be changed. Coming to other one is extend struts default. This extend struts default is something you are extending the default XML. There is a struts default XML. You are extending that XML. This is the struts default XML. So similar how our class extends other class to get some functionality. In this case also, they are extending struts default dot hyphen default dot XML. In this, some of the pre-configurations are there. So it also again looks like our struts dot XML. It has root level thing called the struts. Under these beans, like that, there are conflicts. జేఎస్పీలో కూడా అలా చేస్తారు. ఒక జేఎస్పీని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చా? లేదు. ఓకే సార్. Even at runtime, it will go and create its own Java class. ఓకే. ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు కదా మీరు. ఎక్స్టెండ్ అంటే ఇక్కడ సమ్ ఫంక్షనాలిటీ తెచ్చుకోవాలనుకుంటారు. ఇంక్లూడ్ అనేది సంథింగ్ మీరున్న ఓవర్ రైడింగ్ ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్ కావాలి. ఇంక్లూడ్ అనేది జేఎస్లో ఉంది, ఇందులో తెచ్చుకుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్టెండ్ మీకు ఏంటంటే
కొన్ని ప్రీ లోడింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రీ లోడింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ డిఫైన్ అయి ఉంటాయి. ఓకే సార్. So if you are not extending struts default, if you don't want to extend strut default, some of the things you can write in your strut class itself, like strut product symbol, these configurations, the necessary things like interceptor, result types, there are some of the things. So why do we need these beans? And here also you have something called bean name and interceptors, result types, all these got mapped from the struts default. If you don't extend, you need to write the default things. How should it behave? What are the interceptors? What are the preloadings you want to do? So there is a interceptor concept, like similar to our Spring. Interceptor is nothing but some pre-processing and post-processing. ఓకే. Here, the default strut.xml will take care of those things. By default, there will be default stack you got loaded into the memory. This is a default stack. They created this stack and it will load by default. Here they'll load. Otherwise, in our application, we need to write this stack. Again, some stack you can create in your struts.xml. Similarly, you can create under your package some intercept and you need to give it in your action. That will go at the time of interceptors. If you don't want to give this, what are all default things we need to give? So now do you understand this package from here to here? Next, coming to the actions. Like in earlier case action mapping, there will be a lot of actions. Similarly here, under one package you will be having some actions. Action name and action class. Action class is whatever class we wrote. This class, if it doesn't extend anything also, it's okay. Just you need to have the execute method and return type string. So in hello.action, we did the same thing. We did not extend anything. Just we wrote the execute return type string. We did not extend any కంపల్సరీ ఎగ్జిక్యూట్ ఉండాలి సార్. return. Not compulsory. If you extend other classes, there is a wildcard concept, a dynamic method invocation concept. In that class, you can use whatever the method name you want. Return type should be string. ఏమి ఎక్స్టెండ్ చేయకపోతే మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ ఉండాలి సార్ అయితే. మీరు ఏమి యాక్షన్ డైరెక్ట్ హలో డాట్ యాక్షన్ అని స్పెసిఫై చేసినప్పుడు మాత్రం ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్ కాల్ చేస్తుంది డిఫాల్ట్. ఇక్కడ హలో డాట్ యాక్షన్ అని కాల్ చేసాం అనుకో, ఇందులో ఏ మెథడ్ ఇన్వోక్ చేయాలో మనకు చెప్పలేదు. There is one more concept called the dynamic method invocation and wildcard. At that time you can do. మరి ఏ మెథడ్ ఇన్వోక్ చేయాలో చెప్పొచ్చు. సో దీంట్లో కూడా సంథింగ్ లైక్ మల్టీ యాక్షన్ కంట్రోలర్ ఉంది కదా స్ప్రింగ్ లో, మీకు ఐడియా ఉంటుంది. వైల్డ్ కార్డ్ ఇచ్చేసి అక్కడ యూఆర్ఎల్ రిప్లేస్ చేసి అలా ఇక్కడ వైల్డ్ కార్డ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, డైనమిక్ మెథడ్ ఇన్వోకేషన్ అని ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది. దాంట్లో ఏంటంటే వైల్డ్ కార్డ్ ఏంటి సార్, ఇంకో స్లాష్ చేస్తాం ఎక్స్ట్రా అంతే కదా. వైల్డ్ కార్డ్ ఏంటి సార్, మల్టీ యాక్షన్. వైల్డ్ కార్డ్ అంటే అక్కడ స్టార్ ప్యాటర్న్ తో ఒకటి యూజ్ చేశాను. ఆ స్టార్ వీటిని వైల్డ్ కార్డ్ అంటాం, అక్కడ కూడా వైల్డ్ కార్డ్ అని అంటాం. స్టార్ ఇవ్వడాన్ని వైల్డ్ కార్డ్ అంటాం. ఓకే సార్.
ఇప్పుడు నార్మల్గా ప్రిపేర్ స్టేట్మెంట్లో కూడా క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తాం కదా, యా ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ వైల్డ్ కార్డ్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. వైల్డ్ కార్డ్ క్యారెక్టర్ నార్మల్లీ స్టార్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంకొకటి 3 ఉంటాయి ఈ కార్డ్, ఓకే సంథింగ్ లైక్ సింబల్స్. ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ n to 0 లైక్ 0 or 1. మన XML రాసినప్పుడు కానీ మీరు జనరల్గా కూడా విని ఉండాలి ఇంతకుముందు. మీ కంప్యూటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా? కాదు సార్. సో డిఫాల్ట్గా ఏంటంటే వీటిని చాలా వరకు యూజ్ చేస్తుంటారు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్లో. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్ నుంచి వైల్డ్ కార్డ్స్ అంటే స్టార్ క్వశ్చన్ మార్క్, వీటిని వైల్డ్ కార్డ్స్ అంటుంది. ఓకే అండి. సో సిమిలర్ టు స్ట్రింగ్ మల్టీ యాక్షన్ కంట్రోల్, అక్కడ ఎలా అయితే స్టార్ ఇచ్చాము, స్టార్ ప్యాటర్న్ ఇచ్చి ఆ స్టార్ ప్యాటర్న్ని సమ్ మెథడ్తో రీప్లేస్ చేయడం, ఇక్కడ కూడా అదే కాన్సెప్ట్, దాన్నే వైల్డ్ కార్డ్ ప్యాటర్న్స్ అంటుంది. సో రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ ద డిఫాల్ట్ మెథడ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూట్ మెథడ్. ఓకే. In this you can have results. Whatever you get from action class, you can map it to some results. So the type, if you don't specify here, I did not specify anything for result. ఓకే. By default it will take the name as success. If you specify, it's okay, you can write in this way. Some string we should get from the action class, it should map with the result. In this case I did not give earlier name, it is working because the default name for result is success. If you give any other string from the action class, you should map in the .xml. Let's say you want to map it with the other name, something like next view or something like other than success. You need to write the name here. You can send some value. That is nothing but a key. Logical name also we can say. So the default thing is success. If you specify, it's redundant. If you don't specify also, the default one is success, the name. And here you can write in, the other one is, there are some of the result type. If you don't give, the default type is dispatcher. So these types and all, how it will match and how it will recognize itself. In the structure, the default will have the dispatcher result type. There is a certain result type defined in the struct default. These are the result types available. The default one is the dispatcher. So this class got loaded to the memory and uses. It is similar to our dispatcher servlet. ఓకే. If you understand it, servlet will be using request dispatcher. It is something. So the dispatcher they use this. So if you don't give any type there for any result, it will map to the dispatcher, or else you can use any other things like chain, tile, redirect action, redirect, all these. Mostly we'll be using dispatcher or redirect action or redirect.
These three things will be using. Other free marker, HTTP header, velocity, XSLT, these are in other integrations like free marker framework Re- or velocity framework. రీడైరెక్ట్ కి డిస్పాచ్ కి డిఫరెన్స్ Or dispatcher is something for dispatching your things to the JSP within the same application. ఓకే Redirect another resource. కంప్లీట్గా మీరు రీడైరెక్ట్ చేస్తారు. మీకు ఆల్రెడీ దీంట్లో కూడా ఉంటాయి రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్, రెస్పాన్స్ డాట్ సెండ్ రీడైరెక్ట్. Do you know exact difference between these? మీరు ఫార్వర్డ్ చేయాలన్నా రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ యూజ్ చేస్తారు. అవును సార్. రీడైరెక్ట్ మాత్రం రెస్పాన్స్ డాట్ రీడైరెక్టర్ యూజ్ చేస్తారు. అంటే కంప్లీట్గా వేరే అప్లికేషన్కి వెళ్తుంది సార్. కంప్లీట్ వేరే అప్లికేషన్ కాదు, విత్ ఇన్ సేమ్ అప్లికేషన్ కూడా మీరు పంపించచ్చు. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ డిస్పాచర్ కెన్ హ్యాండిల్ ద థింగ్స్ టు ది సేమ్ అప్లికేషన్. ఓకే. బిహాండ్ ద అప్లికేషన్ ఇట్ కెన్ గో. రీడైరెక్ట్ ఎనీవేర్ ఇట్ కెన్ గో. ఓకే. And speed wise, dispatcher will be speed. That means whatever the execution, it will be speed. Redirect will be slow. ఓకే. Because in case of redirect, there will be round robin trip extra, and it will create a fresh request from the browser internal. ఓకే. అంటే అది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కనిపించదు. అదర్ రిసోర్స్ పంపించాలన్నా కానీ, అంటే వేరే అప్లికేషన్ అట్లా పంపించాలన్నా కానీ రీడైరెక్ట్ యూజ్ చేయగలుగుతాం, డిస్పాచర్ యూజ్ చేయగలం. సో దీస్ ఆర్ ద పాసిబుల్ రిజల్ట్ టైప్స్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ So, this like- రీడైరెక్ట్ యాక్షన్కి రీడైరెక్ట్ కాల్ ద యాక్షన్. రెండు సేమే. ఓకే. మీరు ఈ క్లాస్ సేమ్ లోడ్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్పెసిఫై చేస్తారు డెప్రికేటెడ్ నేమ్స్ ఓకే సార్. 2.1 నుంచి క్యామెల్ కేస్కి చేంజ్ చేశారని చెప్తున్నారు. ఓకే. ఇలా హైఫన్ కాకుండా మేము ఇనిషియల్గా యూజ్ చేసినప్పుడు ఇలాగే యూజ్ చేసాం. ఓకే సార్. ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ 2.x రిలీజ్ అయింది, మేము ఇలా యూజ్ చేసాం. ఓకే. సో కన్వెన్షన్ కోసం ఇంకొకటి ఇచ్చాడు. ఓకే. సో అలా ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ కూడా రెండు ఇచ్చాడు జస్ట్ ఫర్ కన్వెన్షన్. సో అదర్ థింగ్స్ అనేది XSLT, వెలాసిటీ, స్ట్రీమ్ ఇవన్నీ కూడా ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. మనం డిఫాల్ట్గా అంటే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయండి. ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే వెలాసిటీ అని ఇంకొక మనం ఇప్పుడు JSPs వాడుతున్నాం ఫ్రంట్ ఎండ్. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ JSPs కాకుండా ఎక్స్టెన్షన్ VM కానీ, XSLT ప్రాసెసర్స్ కానీ, ఫ్రీ మార్కర్ అని ఇంకొక FM ఎక్స్టెన్షన్స్ లైక్ FPL ఎక్స్టెన్షన్స్, వేరే యూఐస్ వాడినాం. ఓకే. మనం నార్మల్గా JSP యూఐకి వెళ్తున్నాం. JSP యూఐ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ డిస్పాచర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇవి వస్తాయి. అదర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఇది డాట్ FM లైక్ VM వెలాసిటీ ఒకటి, ఫ్రీ మార్కర్కి అది ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. XSLకి XSL ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. సో అదర్ కేసెస్ లాగా వాడతాం. ఓకే సార్. సిమిలర్లీ లైక్ మనకి JSP ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఉందో వాటికి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. అంటే మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇప్పుడు మోడల్ వ్యూ, కంట్రోలర్ గురించి చెప్తున్నాం, ఇవన్నీ MVC ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతాం.
ఇక్కడ మనం మోడల్ కంట్రోలర్ కామన్గా ఉంటాయి. వ్యూ అనేది మనము జేఎస్పీ వాడుతున్నాం. యా జేఎస్పీ కాకుండా అదర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ లైక్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఏదైనా ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ వెలాసిటీ కానీ, లేదు జేఎస్పీలోనే ఎక్స్ఎస్ఎల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది. ఎక్స్ఎస్ఎల్టీ ప్రాసెసింగ్ అంటే మనం ఎక్స్ఎంఎల్స్ని డిస్ప్లే చేయడానికి ఒక ఎక్స్ఎస్ఎల్ ప్రాసెసర్ వాడచ్చు. అంటే ఇచ్చిన అవుట్పుట్ మనకి ఎక్స్ఎంఎల్ వస్తే దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఒక అవుట్పుట్గా చూపించడానికి ఎక్స్ఎస్ఎల్టీ ప్రాసెసింగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే సార్. సో అట్లాంటి ప్రాసెసింగ్ వాడాలన్నప్పుడు ఆ రిజల్ట్ టైప్స్ వాడుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ పెరామ్ నేమ్ లొకేషన్ సక్సెస్ డాట్ జేఎస్పీ. మీరు మల్టిపుల్ పెరామ్స్ ఉన్నప్పుడు లైక్ అంటే ఇది రీడైరెక్ట్ కానీ ఇలా వాడినప్పుడు సక్సెస్ డాట్ జేఎస్పీకి పంపిస్తాం. దీంట్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ మోర్ పారామీటర్స్ టు సెండ్ ఫర్ దిస్ జేఎస్పీ యూ విల్ బి యూజింగ్ పెరామ్ కాన్సెప్ట్. లేదంటే డైరెక్ట్ షార్ట్కట్లో ఇలా కూడా వాడచ్చు. పెరామ్ నేమ్ లొకేషన్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ సక్సెస్ డాట్ జేఎస్పీ అని ఇందులోనే ఇవ్వచ్చు సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు. పెరామ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పెరామ్ నేమ్ లొకేషన్ అని చెప్పి లొకేషన్ ఇచ్చేయాలి. తర్వాత పారామీటర్ మీరు ఏమన్నా ఇవ్వచ్చు. ఒక రిజల్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఒకదానికి ఇలా సింగిల్ మోర్ దెన్ వన్ రిజల్ట్ ఇవ్వగలుగుతాము సార్. రిజల్ట్ కాదు, అది పెరామ్ నేమ్ లొకేషన్ అనేది ఒకటే ఇవ్వగలుగుతారు. ఇంకొన్ని వేరే పెరామ్ లైక్ ఐడి, ఏదైనా ఐడి పంపించాలనుకుంటున్నారు, లేదా సంథింగ్ సమ్ వాల్యూ లైక్ దీంట్లో పారామీటర్స్ అంటే రిక్వెస్ట్ పారామీటర్స్లో ఏవైతే పంపిస్తామో, ఇప్పుడు జేఎస్పీకి ఒకవేళ మేము కొన్ని పారామీటర్స్ పంపించాలి, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఓకే అవి రిక్వెస్ట్ నుంచి పంపించాల్సి ఉంటుంది. అట్లాంటి పెరామ్స్ పంపించాలి అంటే ఇక్కడ ఉండే ఆ పెరామ్ అనే ట్యాగ్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే సార్. సో ఒకవేళ అలా పెరామ్ అని ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఒకటే ఉంది అనుకోండి, ఓన్లీ లొకేషన్ మాత్రమే ఉంది, మీ దగ్గర ఇంకా ఎక్స్ట్రా పారామీటర్స్ ఏం లేవు సెండ్ చేయడం. ఈ కేసులో అసలు పెరామ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ స్లాష్ సక్సెస్ డాట్ జేఎస్పీ అని ఇలా ఇవ్వచ్చు. అంటే ఫైనల్గా డిఫాల్ట్ అన్నీ యూజ్ చేసుకుంటే ఇలా ఇవ్వచ్చు. అర్థమవుతుంది కదా. డిఫాల్ట్ ఇప్పటివరకు ఏవైనా ఇస్తే రిడెండెంట్, మీరు చేంజ్ కావాలన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ పారామీటర్స్ అన్నీ ఇస్తూ రావాలి. అంటే కాన్ఫిగరేషన్లో ఇలాంటివి అన్నీ మీరు సక్సెస్ కాకుండా సంథింగ్ లైక్ ఏదైనా స్ట్రింగ్ పంపించారు నెక్స్ట్ అని సంథింగ్ అని, అప్పుడు మాత్రమే నేమ్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ టైప్ డిస్పాచర్. టైప్ డిస్పాచర్ కాకుండా వేరే ఉంటేనే వేరే టైప్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు, లేదంటే ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ఆ ట్యాగ్ లైక్ దిస్. మీరు అక్కడి నుంచి సక్సెస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడికి సక్సెస్కి మ్యాప్ చేస్తుంది. లేదా హలో డాట్ యాక్షన్ నుంచి మీరు ఏదో ఒకటి ఎర్రర్ అని పంపించారు, సంథింగ్ లైక్ వెల్కమ్ అని ఏదో స్ట్రింగ్ పంపించారు, ఏదో లాజికల్ స్ట్రింగ్, అప్పుడు మ్యాప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే డిఫాల్ట్ థింగ్ ఏది ఇవ్వకపోతే సక్సెస్ తీసుకుంటుంది, అప్పుడు మ్యాప్ అవ్వదు. అప్పుడు మ్యాప్ చేయాలి కాబట్టి సంథింగ్ లైక్ మీరు అక్కడ ఏది ఇచ్చారో అలా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే నెక్స్ట్ వ్యూ మీరు సక్సెస్కి వెళ్ళాలి, బట్ నేను మ్యాపింగ్ ఏదో నెక్స్ట్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ కేసులో మాత్రమే ఇది ఇలా స్పెసిఫై చేయొచ్చు. అంటే వేరే ఏ స్ట్రింగ్స్ పంపించినా వాటికి మ్యాపింగ్ మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది, అదర్ దెన్ సక్సెస్. అదర్ దెన్ సక్సెస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ ఎనీ స్ట్రింగ్ you need to map it in your result. సో లేదంటే ఇలా డిఫాల్ట్ వదిలేసిన ఆ డిఫాల్ట్ థింగ్స్ అన్ని రీప్లేస్ అయిపోతుంది.
So this is about this configuration. ఇంకా సర్వర్ స్టార్ట్ అయ్యండి లేదు సార్. యా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అందుకని నేను ఇప్పుడే సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేశాను సార్ మొత్తం. మరి అయితే సో యాక్షన్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మీరు రిజల్ట్ సక్సెస్ డాట్ జేఎస్పీకి వెళ్ళిపోండి. ఓకే సార్. సో ఇక్కడ ఏదైనా డేటా పంపించాలి అన్నప్పుడు యూనిట్ టు కోడ్ ఇట్ ఇన్ వెదర్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కానీ లేదా సెషన్ ఆబ్జెక్ట్లో కానీ పెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో పెట్టాలి అన్నా రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు అవైలబుల్ లేదు, సెషన్ ఆబ్జెక్ట్ అవైలబుల్ లేదు, బికాస్ దిస్ ఇస్ సింపుల్ జావా క్లాస్. సో అట్లాంటివి రావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. సో దానికి టూ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ కెన్ యూజ్ దెర్ ఇస్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ యాక్షన్ సపోర్ట్. దిస్ క్లాస్ వేర్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఆఫ్ ద డిఫాల్ట్ థింగ్స్. ఆ డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ఏంటంటే
నార్మల్గా యాక్షన్కి రిక్వైర్డ్ డిఫాల్ట్ థింగ్స్ అన్ని కూడా ఈ యాక్షన్ సపోర్ట్లో వస్తాయి. ఇది ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. మీరు ఎక్స్టెండ్ చేయకపోయినా ఇది యాక్షన్ క్లాస్. ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల సమ్ కేపబిలిటీస్ వస్తాయి. అదర్వైజ్ విల్ టేక్ సమ్ మోర్. Now in this case we are extending action support class. సో ఫస్ట్ థింగ్ డిఫాల్ట్ ఏంటంటే ఈ లాజికల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని సక్సెస్ ఎర్రర్ కొన్ని డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని ఎవ్రీ టైం రాసే బదులు ఈ క్లాస్లో మీకు అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, ఆ స్ట్రింగ్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీకు స్టార్ట్ ఎక్స్ 1.xలో కానీ చాలాసార్లు సక్సెస్ కీవర్డ్ ఎర్రర్ కీవర్డ్ కామన్గా యూజ్ చేస్తారని చెప్పారు. సో స్టార్ట్.x నుంచి వీటిని డిఫాల్ట్గా ఇచ్చాడు. మీరు ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ యాక్షన్ సపోర్ట్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తారో ఈ స్ట్రింగ్స్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాయకుండా వాడు బేస్ క్లాస్లో ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే. సో వాల్యూ వచ్చేసి నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్. మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే మీరు ఓన్ లాజికల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, బట్ డిఫాల్ట్గా అయితే ఎర్రర్ సక్సెస్ ఈ సెట్ మొత్తం డిఫాల్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. 1 ఇన్పుట్ లాగిన్ నన్ సక్సెస్ ఈ 5. So you are getting this capability when you are extending action support. అవి కాకుండా ఇట్లా కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. గెట్ టెక్స్ట్, యాక్షన్ ఎర్రర్ లైక్ యాజ్ ఎర్రర్, ఫీల్డ్ ఎర్రర్. సో మనం నెక్స్ట్ గెట్ టెక్స్ట్ ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకుంటాం. అంటే ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ లోడ్ అవగానే ప్రాపర్టీస్ ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేయడానికి గెట్ టెక్స్ట్ అనే మెథడ్ ఇస్తాం. ఇది యూజ్ చేస్తే డైరెక్ట్ అక్కడ ఉండే వాల్యూ తెచ్చుకోవచ్చు ఆ ప్రాపర్టీస్ ఫైల్. ఇక్కడ చాలా వరకు ఏంటంటే డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. స్టడ్స్ 2లో మీరు ఇవ్వలేదంటే లైక్ మ్యాజిక్గా వర్క్ అవుతుంటాయి. అంటే ఒక వర్డ్లో చెప్పాలి అంటే డిఫాల్ట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి దీంట్లో స్టడ్స్ 2.xలో. స్టడ్స్ 1.xలో ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫామ్ బీన్ ఉంది, ఆ ఫామ్ బీన్ని మనం రాయాల్సి ఉంటుంది. స్టడ్స్ 2.xలో ఇంకా సింపులర్ ఏం చేశాడు అంటే మీరు ఈవెన్ స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసిన ఒక ఫామ్ కమాండ్ క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూస్ రావాలి అంటే మనం మ్యాప్ చేస్తాం కమాండ్ క్లాస్ ఇది అని చెప్పి. ఇక్కడ అంతవరకు కూడా ఇవ్వట్లేదు. జస్ట్ మీరు ఏదైనా వాల్యూ యూఐ నుంచి తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ కీ ఇస్తే చాలు. ఇప్పుడు మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలనుకో దానికి సెటర్ యాక్షన్ ఉంటే చాలు. ఈ యూజర్ నేమ్ నేను యూఐ నుంచి తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇక్కడ సెటర్ ఉండాలి అంతే. స్ప్రింగ్స్లో సేమ్గా సార్ అక్కడ కూడా అక్కడ సెట్ అనేది ఇంజెక్షన్ సంథింగ్ యూ విల్ సెట్ యూజింగ్ ప్రాపర్టీ. బట్ ఏదైనా ఫామ్ లో ఉన్న వాల్యూస్ కావాలి అంటే మాత్రం ఆ ఫామ్ ని మీరు డిఫైన్ చేయాలి ఎక్కడ కమాండ్ క్లాస్ లో. ఇక్కడ ఈ యూజర్ నేమ్ అనేది ఫామ్ లో ఉండే యూజర్ నేమ్ తో ఈక్వల్.
మ్యాపింగ్ Yeah, ఇక్కడ టెస్ట్ అనేది పెట్టాను. సో యూఆర్ఎల్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఇక్కడ సెట్టర్ యాక్షన్ ఉంటే చాలు, Okay, వాటిలో sir. సెట్ అయిపోతుంది. మీరు ఈవెన్ ఫామ్లో వాల్యూస్ అన్ని రిట్రీవ్ చేయాలి అంటే వాటిని రిక్వెస్ట్ పారామీటర్ సర్లెట్స్లో అయితే ఎలా చేస్తామంటే ఫామ్లో ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకోవడం కానీ యూఆర్ఎల్లో ఉన్నది తీసుకోవడం కానీ రిక్వెస్ట్ డాట్ Yeah. గెట్ పారామీటర్ అని చెప్పి వాల్యూస్ అన్ని రీడ్ చేయాలి. లేదు స్ప్రింగ్లో వచ్చేసి కమాండ్ క్లాస్ రాసి ఆ ఫామ్లో ఉన్న వాల్యూస్ అన్ని నేను ఒక బీన్ రాస్తాను. ఆ బీన్ రాసి బీన్లో ఇది కమాండ్ క్లాస్ అని చెప్పి ఆ వచ్చిన కమాండ్ క్లాస్ని మళ్ళీ సేమ్ నేమ్కి మ్యాప్ చేసి తర్వాత వాల్యూస్ Yeah. అన్ని రిట్రీవ్ చేస్తాను. yes, డిడ్ యూ yeah. రిమెంబర్ సింపుల్ ఫామ్ కంట్రోలర్ మాత్రంలో చేస్తాం. లేదా అదర్ కేసెస్లో అదర్ కంట్రోలర్స్లో అయితే రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు Yes. అవైలబుల్ ఉంటుంది, దాంట్లో నుంచి తెచ్చుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ సెట్టర్ ఫర్ దట్ ఈక్వలెంట్ సెట్టర్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ మ్యాప్. మీరు ఇక్కడ ఫామ్ బీన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. అదే 1.xలో అయితే ఈ వాల్యూ తెచ్చుకోవడానికి ఖచ్చితంగా ఒక ఫామ్ బీన్ క్రియేట్ చేసి ఖచ్చితంగా మ్యాపింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Okay. ఇంకా ఫామ్ బీన్ అనేది ఒకటి మ్యాప్ చేసి ఆ ఫామ్ బీన్ ఇక్కడ మ్యాప్ చేస్తే ఈ లాగిన్ యాక్షన్లో ఆ వచ్చే ఇన్పుట్ నుంచి ఆ వాల్యూస్ని మళ్ళీ ఫామ్, ఇది యాక్షన్ ఫామ్లో వస్తుంది, ఆ ఫామ్ని రెస్పెక్టివ్ ఫామ్గా మార్చి దాంట్లో నుంచి వాల్యూ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 2.xలో దీస్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ ప్రెటీ మచ్ సింపుల్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ సెట్ మెథడ్. సో అలా ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటే అన్ని పారామీటర్స్కి మీరు సెట్ యాక్షన్ రాసి తీసుకోవచ్చు. This is one way. The other way is there is a request aware interface. You need to implement that interface. You will get some capability. And the request dot ani తీసుకోవడానికి some capability వస్తాయి. ఇప్పుడు let's say you have 10 or 20 params. With 20 params setter getter you are thinking it's unnecessary. కొన్ని కేసెస్లోనే యూజ్ అవుతాయి. లెట్స్ సే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఒక 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయి, 10 మెథడ్స్లో యూజ్ అవుతాయి. ఐ థింక్ దిస్ వుడ్ బి గుడ్. బట్ నేను ఒక కేసులో ఏమనుకుంటున్నానంటే అన్నెసెసరీగా ఈ కోడింగ్ అంతా రాయడం ఎందుకు, నాకు రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఉంటాయి కదా, అవసరమైనప్పుడు నేను రీడ్ చేసుకుంటాను. లేదంటే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో మీకు కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ పెరాన్స్, విల్ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ బైండ్ టైప్ ఏంటి, కుకీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్లాంటి చాలా అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో. అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చుకోవాలి అన్నప్పుడు వాటన్నిటికీ మీరు సెట్టర్ గెటర్ రాయడం అనేది ఇట్స్ లుక్ లైక్ నాట్ గుడ్ ఆర్ నాన్ సెన్స్ లైక్ దట్. ఏంటంటే కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటాయి మీకు రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో, మీ పెరమ్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఇది మీకు ఆల్రెడీ సర్లెట్స్లో తెలిసి ఉండాలి. డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ దిస్ థింగ్? లైక్ మైమ్ టైప్స్ అని, కుకీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇట్లాంటివన్నీ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎవ్రీ టైం పాస్ అవుతూ ఉంటాయి. మీరు ఇచ్చే ప్రతి రిక్వెస్ట్లో మనం ఇప్పుడు నార్మల్ ఎనీ బ్రౌజర్ రిక్వెస్ట్ పంపించినా
రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో సమ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ రిక్వెస్ట్ నుంచి ఈ రిక్వెస్ట్కి ఇది ఒక సెషన్ అని చెప్పడానికి కానీ ఇట్లాంటివన్నీ, అంటే ఒక రిక్వెస్ట్ సమ్ వాల్యూస్ క్యారీ అని అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలన్నప్పుడు కానీ ఈ ప్రొసీజర్లో ఇట్స్ నాట్ గుడ్. బికాస్ ఈ ప్రొసీజర్లో ఏంటంటే మీ ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన యూజ్ చేయడం బెటర్. సో అది రెండో కేసుకి వెళ్తాం. ఇంప్లిమెంట్ సర్లెట్ అవేర్ అని ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఉంది. రిక్వెస్ట్ అవేర్ సర్లెట్ రిక్వెస్ట్ అవేర్ అని కొన్ని ఇంటర్ఫేసెస్. ఆ ఇంటర్ఫేసెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల కొద్ది ఫంక్షనాలిటీ వస్తుంది. దాంట్లో నుంచి రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీకు వస్తుంది. రిక్వెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో తీసుకోవచ్చు. అదొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో ఫర్ నో యూ కెన్ థింక్ two you have. Now did you understand support of actions? Yeah, yes, sir. అంటే ఇది ఎట్లా ఫ్లెక్సిబుల్. సో మోర్ ఓవర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఏంటంటే దీంట్లో స్టడ్స్ 2లో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, అంటే డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ఎక్కువగా చేస్తాడు. అంటే యూజర్ సక్సెస్ అవ్వకపోవడానికి ఇంకో రీజన్ కూడా ఇట్లాంటివి ఏంటంటే టూ మచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ప్రీడిఫైన్డ్గా ఉన్నాయి. OGNL అని ఇంకో ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది. ఇక్కడ యూఐకి వచ్చేసరికి కూడా మనం అంటే ఇంకెక్కువ వరకు ఏం చేయలేదు. ఫ్రంట్ ఎండ్లో కొన్ని ఇట్లా బీన్స్ రాయడం కానీ, నార్మల్ జేఎస్టిఎల్ లాగా స్టడ్స్ వాళ్ళు ఇచ్చే ట్యాగ్ లిప్స్, దీంట్లో కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ థింగ్స్ ఎక్కువగా వాడాడు. అంటే ఒక జేఎస్పీ రాస్తున్నప్పుడు ప్రీడిఫైన్డ్ థింగ్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే నేను కస్టమైజ్ చేయడం అంత ఈజీగా లేదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫామ్ తీసుకున్నాను, దానికి సింపుల్ టైప్ అని చెప్పాను. అప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ మనల్ని రాయమంటుంది. లేదు ఒక ఎజాక్స్ టైప్ ఫీచర్ కావాలి, టైప్ ఎజాక్స్ అని చెప్పాను అంటే డిఫాల్ట్గా ఒక టేబుల్ వాడే ఇచ్చేస్తాను. నార్మల్గా ఏంటంటే నేను ఇంతకుముందు ఒక స్ట్రింగ్ అప్లికేషన్ రాసినప్పుడు టేబుల్ కావాలంటే నేను బిల్డ్ చేసుకున్నాను. మీరు చూసే ఉంటారు, నార్మల్గా ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో రావాలంటే ఫామ్ని టేబుల్లో పెట్టాను. ఈ ఫామ్ కంట్రోలర్లో ఈ టేబుల్లో క్రియేట్ చేశాను. ఈ ఫామ్ ఓన్లీ ఏంటంటే ఈ ట్యాగ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకున్నాను. రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా యూఐ ఎట్లా ఉండాలంటే ఇప్పుడు నేను యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ బాక్స్ నెక్స్ట్ అంటే పైన కింద ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, సబ్మిట్ కింద ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, లేదా ఒక రోల్లో రాయాలనుకుంటున్నాను. ఈ టేబుల్ డెఫినేషన్ అనేది నా ఇష్టం ఉన్నట్టు రాయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను అన్ని ఒకే రోల్లో కావాలి అంటే ఈ రోస్ ఇవ్వకుండా నా ఓన్గా డిఫైన్ చేసుకుంటాను. స్టడ్స్ 2లో ఏంటంటే ఈ ఫామ్ని నాకు డిఫైన్ చేసే స్కోప్ ఇవ్వకుండా వాడు ఇష్టం ఉన్నట్టు ఒక ఫామ్ డిజైన్ చేశాడు. అంటే డిఫాల్ట్గా ఫ్లెక్సిబుల్ కోసం ఇచ్చాడు, బట్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్లో ఏంటంటే అది హెవీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే నేను వర్క్ చేసిన ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఫస్ట్ ఏం అడిగారంటే నాకు ఫామ్ ఇలా వద్దు, బాక్స్ ఇలా పెట్టాలి, యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ రావాలి, పాస్వర్డ్ బాక్స్ ఇక్కడ రావాలి, లేదంటే ఫామ్ డిజైన్ చేసినప్పుడు కొన్ని చెప్తారు. అంటే మన క్లయింట్స్ ఏం చెప్తారంటే నాకు ఈ ఐటమ్ ఇక్కడ వద్దు, ఇక్కడ కావాలి, అంటే యూఐ చూపించి ఇది ఇక్కడ పెట్టమన్నాడు. అదే నేను లాగిన్ స్టార్ట్ చేసి నా కంట్రోల్లో ఉంటే బటన్ ఇక్కడ పెట్టమంటే ఇక్కడ థర్డ్ రోల్లో పెడతాను, ఫస్ట్ రోల్లోనే కావాలంటే ఫస్ట్ రోల్లో పెడతాను, ఇంకెక్కడ కావాలో అక్కడ పెడతాను. బట్ స్టడ్స్ 2.0లో కొన్ని డిఫాల్ట్ థింగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే మనం రాసిన దానికి ఎక్స్ట్రా కోడింగ్ ఇస్తున్నారు. ఆ ఎక్స్ట్రా కోడింగ్ వల్ల యూఐ లుక్ అండ్ ఫీల్ పోతుంది. అది వద్దు అంటే మళ్ళీ డిఫరెంట్గా రాయాలి. దానివల్ల ఏమైందంటే యూజర్కి అంటే డెవలపర్ కూడా లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. మీకు అది ఒకసారి చూపిస్తాను యూజర్ లైక్ రాసిన తర్వాత. బట్ గుడ్ ఫీచర్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇంట్రడ్యూస్, అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది స్టడ్ 2.0 అంతా సక్సెస్ కాకపోవడానికి. ఇప్పుడు స్టడ్స్కి అంత కాంపిటీషన్, స్ప్రింగ్కి అంత కాంపిటీషన్ ఇవ్వలేకపోతుంది. అట్లీస్ట్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ గుడ్ ఫ్రేమ్వర్క్. MVC ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే అప్పుడు జావాలో స్టడ్స్ అనే చెప్పేవాళ్ళు. అప్పుడు ఇంకా 1.x 2.x రాలేదు. 1.x ఇలా ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్ టూ మచ్గా రాస్తూ రాయడం.
సో ఇప్పటికీ గుడ్ థింగ్స్ ఏంటంటే నావిగేషన్ సింపుల్గా ఉంటుంది స్టడ్స్ తీసుకుంటే. ఇంక ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది. ఒక సర్టన్ ప్యాకేజ్ ఉందంటే ఈ యాక్షన్స్ని బట్టే మీరు ఎవ్రీథింగ్ గెస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ యాక్షన్ కాల్ అవుతే వాట్ విల్ బి ద అవుట్కమ్స్, వాట్ విల్ బి ద ఇన్పుట్ అనేది మీరు ఇక్కడి నుంచే డిసైడ్ చేయొచ్చు. So next thing we'll go into the okay, other actions వచ్చినాయి. లేదా ఎర్రర్ ఏదైనా పంపించాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎర్రర్ పేజ్ పంపించాలి. సో దీంట్లో కూడా ఏంటంటే ఎర్రర్ అనేది మల్టిపుల్ యాక్షన్స్కి కామన్గా ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక ప్యాకేజ్లో మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎర్రర్ అనేది కామన్గా ఉండొచ్చు. అన్నిటికీ కలిపి కామన్గా ఇవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ గ్లోబల్ యాక్షన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. గ్లోబల్ రిజల్ట్స్. సంథింగ్ లైక్ ఇది డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎర్రర్ అన్నిటికీ కామన్గా ఉంటుంది. లేదు స్పెసిఫిక్గా మీకు ఉంది అంటే మీ దాంట్లో రాయొచ్చు. Yeah. Are you getting about this global result? It applies to this package. It applies for this package only. In package lo first it will search for the respect to actual result. ఈ యాక్షన్ కి స్పెసిఫై చేసిన రిజల్ట్ కి మ్యాప్ అంటే ఇక్కడ చూస్తుంది. లేదంటే గ్లోబల్ రిజల్ట్ ఫస్ట్ నార్మల్గా బేసిక్ దాంట్లో, తర్వాత గ్లోబల్ దాంట్లో. ఫస్ట్ నార్మల్గా ఫస్ట్ ఇక్కడ యూజర్ డాట్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్, అలాగే యూజర్ యాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే అవుట్కమ్ రాగానే ఇక్కడ మ్యాప్ రిజల్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో వీటిలో చెక్ చేస్తుంది. వెదర్ అక్కడి నుంచి వచ్చిన అవుట్కమ్ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో సమ్ సక్సెస్ ఎర్రర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, సమ్ స్ట్రింగ్ యూ కెన్ say. A possible outcomes, if it is defined in this area, in this local result, it will show it. Otherwise it will go for the global results. It will search for the అక్కడ కూడా కనిపించలేదంటే మీకు 404 అనేది నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఒక ఫామ్ డిజైన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్
సో మీరు ఇక్కడ ఒక ట్యాగ్ లిప్ ఎంట్రీ అవుతుంది. So by default, this is available from the framework /struts tag. మనం నార్మల్గా JSTL అయితే HTTP Java లైక్ java.sun.com /spring framework అయితే మొత్తం ఉంటుంది. మీకు అది నేమ్ స్పేస్ ద్వారా చెప్పాను, అంటే నేమ్ స్పేస్ మ్యాప్ అయి ఉంటుంది. ఆ నేమ్ స్పేస్ ద్వారా మీకు ఇంటర్నెట్ లేకపోయిన రావడం రీజన్ ఏంటంటే జాబ్లో చేస్తాను. ఇక్కడ వీళ్ళు HTTP అలా కాకుండా సింపుల్గా /struts tags అని మ్యాప్ చేస్తున్నారు. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్? అది మీరు ఈ జార్ ఫైల్లో వెతుకోవచ్చు. ఇక్కడ మ్యాప్ చేసి struts tag.tld అక్కడ TLDs చూస్తే వాట్ URI ఏంటంటే HTTP మీకు అక్కడ కూడా ఇట్లాంటి ఫైల్ చూపిస్తాను TLD. అక్కడ ఫుల్ నేమ్ ఉంటుంది, లైక్ HTTP spring framework dot like org /spring/form అట్లా ఫుల్ నేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వీళ్ళు ఈ నేమ్ వాడుతున్నారు, అందుకని ఇలా షార్ట్ నేమ్ ఉంటుంది మనం URI.
పని చేయరు న్యూ డైనమిక్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అన్ని ఇదంటే ఒకసారి అలా రన్ చేసి చూడండి వస్తుంది. గెటింగ్ యా ఈ స్టడ్స్ ఫామ్ ఉంది కదా, సేమ్ న్యూ డైనమిక్ వెబ్ ప్రాజెక్ట్ అని క్రియేట్ చేసి ఓకే సార్. ఇవన్నీ రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్ లేండి. అంటే లిబ్ కప్ చేయడం, వెబ్ డాట్ లాగిన్ డాట్ జేఎస్పీస్ ఇవన్నీ చేసి రన్ చేయండి. లాగిన్ డాట్ జేఎస్పీ కొట్టగానే మీకు ఫామ్ వస్తుంది. వాటిలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి సబ్మిట్ ఉంటుంది. ఓకే లేదంటే నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చేస్తాను. ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఈ స్టడ్స్ డెమోని కాపీ పేస్ట్ చేయడం వల్ల సెట్టింగ్స్ ఏవో ఓకే సార్. ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ అవ్వలేదు. మీరు న్యూ డైనమిక్ ప్రాజెక్ట్ Okay, తీసుకొని ఈ ఫైల్స్ అన్ని కాపీ చేయండి. యా మీకు తెలుసు కదా నార్మల్ వెబ్ అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్. అలా కాపీ చేసి లాగిన్ డాట్ జేఎస్పీని కాల్ చేయండి. కాల్ చేస్తే మీకు ఈ ఫామ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ ఫామ్ డిస్ప్లే అవ్వగానే Okay, sir. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఎంటర్ చేయండి. ఓకే సార్. లేదంటే నేను సేఫ్ రన్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే సార్. బట్ ట్రై చేయండి. అది ఇన్వర్స్ చూస్తారు సార్ రేపు. యా అది యాక్చువల్గా నేను చూడలేదు. 2 days ఓకే యా మీకు ఇంటిమేషన్ కూడా ఇవ్వలేకపోయాను యాక్చువల్లీ. ఓకే సార్. అయితే ఓకే చూస్తాను, Okay. చూసి చెప్తాను. నేను ఆ రోజు వెళ్ళానంటే Okay, sir. నేను నిన్న ఈవినింగ్ వచ్చాను మళ్ళీ. యాక్చువల్గా క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడే మీకు ఏం చెప్పలేదు, ఎందుకంటే తీసుకెళ్తాను ల్యాప్టాప్ అనుకున్నాను. Okay, సడన్ గా sir. వేరే దగ్గర నుంచి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఫస్ట్ డే ఉండే, బట్ ఫస్ట్ డే నిన్న కాల్ చేసి ఫస్ట్ టైంకి మీరు ఒకవేళ అవాళే ఫంక్షన్ అన్నారు కదా అని చెప్పి పనిలో ఉన్నారని మేము కాల్ చేయలేదు సార్. నిన్న కాల్ చేశాను సార్ నేనైతే. నేను హైదరాబాద్కి వచ్చినాక మళ్ళీ సిమ్ అయితే తీసుకున్నాను. ఓకే సార్. ఆ ఓల్డ్ నెంబరే సార్ అయితే. ఓల్డ్ నెంబర్ ఓకే సార్. అయితే అది పోస్ట్ పెయిడ్ కనెక్షన్ కదా, తీసుకున్నాను. ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసి నిన్నే Okay, sir. తీసుకున్నాను. ఈరోజు యాక్టివేట్ అయిపోయింది. ఓకే సార్. బాయ్ సార్. ఓకే.